سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے گروپ 20 کے رکن ملکوں، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کی جانب سے پاکستان سمیت ترقی پذیر ملکوں کے لیے قرضوں کی ادائیگی میں سہولت کے اقدامات کو سراہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ گروپ 20 کے رکن ملکوں کی جانب سے پاکستان سمیت ترقی پذیر ملکوں کے لیے قرضوں کی ادائیگی 1 سال کے لیے مؤخر کرنے سے انہیں کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ اطلاعات و نشریات کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ عوام کی حمایت اور تعاون کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ احساس ہنگامی نقد امداد پروگرام کے تحت جنوبی وزیرستان میں امداد کی ادائیگی کا عمل آج سے شروع ہو گیا۔ ملک میں کورونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 6505 ہو گئی ہے، جبکہ 17 نئی اموات ہوئی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض حکام نے موبائل فون پر ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ پر عائد پابندی اس ماہ کی 27 تاریخ تک بڑھا دی ہے۔ جنوبی کوریا میں حکمران ڈیموکریٹک پارٹی نے پارلیمانی انتخابات میں واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تمام مستحق افراد کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش کے تحت حکومتی امداد حاصل کرنے کے لیے ایس ایم ایس بھیجنے کی آخری تاریخ 19 اپریل 2020 ہے۔ اگر آپ دیہڑی دار ہیں یا کسی مستحق کو جانتے ہیں تو 19 اپریل رات 12 بجے تک شناختی کارڈ نمبر 8171 پر ایس ایم ایس کریں۔ احساس حکومت پاکستان۔ وزیر اعظم عمران خان نے گروپ 20 کے رکن ملکوں، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کی جانب سے پاکستان سمیت ترقی پذیر ملکوں کے لیے قرضوں کی ادائیگی میں سہولت کے اقدامات کو سراہا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے گفتگو کر رہے تھے۔ مشیر خزانہ نے وزیر اعظم کو کورونا وائرس کے باعث معیشت پر مرتب ہونے والے اثرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی طرف سے 1 ارب 40 کروڑ ڈالر کی اضافی امداد کی مجوزہ منظوری سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کو حکومت کے جامع اقتصادی پیکج پر عمل درآمد میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بھی بتایا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں پنجاب کے وزیر صنعت میاں اسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کے حوالے سے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کاروباری سرگرمیوں کی بندش کی وجہ سے مزدوروں اور محنت کشوں سمیت کم آمدن والے طبقات کی مشکلات سے آگاہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے صوبوں کو افرادی قوت کے تحفظ کے لیے حکومت کی جانب سے منظور کردہ صنعتوں کے لیے قواعد و ضوابط سے آگاہ کر دیا ہے۔ انہوں نے صوبائی وزیر کو ان قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے تاجر برادری کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت موجودہ صورتحال میں لوگوں، خصوصاً معاشرے کے کمزور طبقات کو امداد کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر سے گفتگو میں کہا کہ وہ خوش ہیں کہ احساس ہنگامی نقد امداد کے پروگرام کے ذریعے میرٹ کی بنیاد پر کسی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر ملک کے دور دراز علاقوں میں لوگوں کو مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ محمد علی قصوری ٹرسٹ کے نائب چیئرمین ناصر محمود قصوری نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور وزیر اعظم کو کورونا ریلیف فنڈ کے لیے 2 کروڑ روپے کا چیک دیا۔ صدر عارف الوی نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں اتحاد اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے آج راولپنڈی میں پاکستان ریلویز کے قلیوں میں راشن تقسیم کرنے کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب میں اطمینان ظاہر کیا کہ حکومتی اقدامات کی بدولت کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے معاشی سرگرمیاں برقرار رکھنے کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کا درست فیصلہ کیا، تاہم انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرتے رہیں۔ اس حکومت نے ایک صحیح فیصلہ کیا کہ وہ بندشوں کے اندر تھوڑی سی کمی لائی جائے اور یہ اچھی بات ہے، مگر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ کورونا وائرس بھاگ نہیں گیا ہے، اگر ہے تو میرے بھائی سب سے اچھی احتیاط میں یہ کر سکتا ہوں کہ جب لوگوں سے قربت کا امکان ہو تو ماسک لگا لیں، تو کوشش کرنا فرض ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ग्रुप 20 के रुकन मुल्कों की जानिब से पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्ज़ों की अदायगी 1 साल के लिए मौखर करने से उन्हें कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने में मदद मिलेगी। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में इसे बरवक्त और तारीखी फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समेत 76 मुल्कों को कर्ज़ों की अदायगी में सहूलत से फ़ायदा होगा, जिसका इत्तलाक़ 1 मई से होगा। कल रात G20 के इजलास ने एक तारीखी फैसला किया और वो तारीखी फैसला ये है कि उन्होंने डेवलपिंग वर्ल्ड को, जिसमें 76 ममालिक आते हैं, उन्हें डेट रिलीफ देने का फैसला किया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बड़ा बरवक्त फैसला है और इस फैसले के जरा वुसअत को देखिए। 76 ममालिक बैक वक्त इससे मुस्तफीद होंगे और इसकी एप्लीकेशन भी फिलफौर हो जाएगी। 1 मई से इसका इजरा हो जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ये सहूलत सूद की अदायगी और कर्ज की बुनियादी रकम दोनों पर फराहम की जा रही है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इसके दूरस असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान को मालियाती रिलीफ मिलेगा और ये रकम मुल्क के अवाम खुसूसन माशरे के गरीब और मुस्तहिक तबकात की फलाह बहबूद पर खर्च की जा सकेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड का इजलास भी आज हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के लिए $1 अरब 40 करोड़ की माली इमदाद मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि ये रकम इमदादी सरगर्मियों पर भी सर्फ की जाएगी। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में रिटेल के शोबे को सहूलत फराहम करने के लिए इसके नुमाइंदों से बातचीत और तजावीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में खजाना डिवीजन और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आला अहदेदार शामिल हैं। उन्होंने ये फैसला रिटेल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदों और अहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए किया। डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने कमेटी को हिदायत की कि ताउन के तरीक़ेकार के फैसले के लिए फौरी तौर पर मुतहर्रक होने की हिकमत अमली अपनाई जाए, जबकि हुकूमत मईशत के शोबों को दरपेश मुश्किलात को खत्म करना चाहती है। इत्तलात और नशरियात की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग अवाम की हिमायत और ताउन के बगैर नहीं जीती जा सकती। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि अवाम को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ एहतियाती तदाबीर के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने कहा तमाम शहरियों को अपने हुकूक और जिम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन यकीनी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने लोगों की सहूलत के लिए लॉकडाउन में नरमी की है और अशियाए ज़रूरिया और दूसरी सहूलतों की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाई है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि उनकी वजारत ने इलेक्ट्रॉनिक के सामान के लिए 61 मेयारात की मंजूरी दे दी है। उन्होंने आज मुख्तलिफ ट्वीट्स में कहा कि इन मेयारात पर अमल दरामद वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद होगा। वफाकी वजीर ने कहा कि इन मेयारात की बदौलत मुल्क में मेयारी इलेक्ट्रॉनिक आलात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया में आगे बढ़ने के लिए इन मेयारात को वज़ा करना और इन पर अमल करना होगा। जनूबी वज़ीरिस्तान में एहसास हंगामी नक़द इमदाद के प्रोग्राम के तहत अदायगियाँ आज शुरू हो गईं। जनूबी वज़ीरिस्तान के डिप्टी कमिश्नर हमीदुल्लाह खटक के मुताबिक एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत 4,200 ख़ानदानों को 12,000 रुपये की नक़द इमदाद फराहम की जाएगी। मुल्क में कोरोना वायरस के मुसद्दिक़ा मरीजों की तादाद 6,505 हो गई है, जबकि 17 नई अमवात हुई हैं। पंजाब में अब तक 3,217 केस सामने आए हैं। सिंध में 1,668, खैबर पख्तूनख्वा में 912, बलोचिस्तान में 280, गिलगित बल्तिस्तान में 237, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 145 और आज़ाद कश्मीर में 46 केस हैं। अब तक 1,645 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ हुकाम ने कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में इंटरनेट सर्विस की बहाली के मुतालबे के बावजूद मोबाइल फ़ोन पर तेज़ तरीन इंटरनेट पर पाबंदी में इस महीने की 27 तारीख तक तौसी कर दी है। मकबूजा कश्मीर के महकमा दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शालीन काबरा ने बताया कि मकबूजा वादी में मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट की स्पीड सिर्फ 2G तक महदूद होगी। उधर हुर्रियत रहनुमाओं, सियासी कारकुनों और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट समेत लोगों के हुकूक के लिए काम करने वाली बहुत सी आलमी तंजीमों ने एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विसेज बहाल करने का मुतालबा किया है। जनूबी कोरिया में हुक्मरान डेमोक्रेटिक पार्टी को पार्लिमानी इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई है। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने ग्रुप 20 के रुकन मुल्कों, बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान समेत तरक्की पज़ीर मुल्कों के लिए कर्ज़ों की अदायगी में सहूलत के इक़दामात को सराहा है। इत्तलात और नशरियात की मुआविन खुसूसी ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग अवाम की हिमायत और ताउन के बगैर नहीं जीती जा सकती। एहसास हंगामी नक़द इमदाद के प्रोग्राम के तहत जनूबी वज़ीरिस्तान में इमदाद की अदायगी का अमल आज शुरू हो गया है।
خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.